नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 22 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। गैस को नहीं सरकार बड़ घोषणा, होटेल मालिक मानक पई खुशी खबर। अन्य बड़े राज्य सरकार नुआ योजना आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 गैस को नहीं आसला बड़ खबर। आउ 24 घंटिया बुकिंग हेबनी। नुआ नियम आसी गैस को नहीं एबे आउ आग भली 24 घंटा बुकिंग करि परिबे नाही। उपभोक्ता माननको निर्धारित बुकिंग समय पालन करबाक पड़िबो। एबे बुकिंग केवल सकाळ 5टा रु 7टा मध्यरे होई परिबो। एहा परे राति 8टा रु 12टा मध्यरे कॉल अथवा मेसेज जरिया रे बुकिंग करि हेबो। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची सकाळ 7टा परे ओ राति 8टा परे आउ केई बुकिंग करिपारिबे नाही। जदि आपणकर गैस सिलेंडर शेष होइचे तेबे आपणको एथिपाई पूर्व अपेक्षा योजना करिबाको पड़िबो। नंबर 2 एलपीजी संकट भितर सरकारंकर बड़ निष्पत्ति। ढाबा एवं होटेल मालिक मानक पई खुशी खबर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय वाणिज्यिक एलपीजी ग्राहक मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिछि। गैस संकट मध्यरे सरकार राज्यगुड़ी को आवंटित वाणिज्यिक गैस कोटारे अतिरिक्त 20% वृद्धि कार्यकारी करने को निष्पत्ति नैचंती। तेबे एही निष्पत्ति 23 मार्च 2026 रे कार्यकारी हेब। मोट आवंटन एबे पूर्व संकट स्तरर 50% रे पहुंचिबो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 निर्वाचन परे आहुरी बढ़िबो पेट्रोल डीजेल एलपीजी दर, कहिले राहुल गांधी। मध्य प्राच्य रे चलिथिबा संघर्ष एवं उत्तेजना मध्यरे अनेक भारतीय राज्य गुड़िकरे विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा करा जायछि। एही समय रे लोकसभा रे विरोधी दल नेता थिबा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बड़ भविष्यवाणी करिसंती। से कहिसंती निर्वाचन परे देश रे पेट्रोल डीजेल एवं एलपीजी गैस सिलेंडर मूल्य तीव्र वृद्धि घटिबो। एक्स रे पोस्ट करी राहुल गांधी कहिसंती अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय टंकार दुर्बलता को नहीं मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार को टार्गेट करिसंती। नंबर 12 172 कोटी टंका प्रकल्पर लोकार्पण एवं शिलान्यास। अनुगुल जिला छेंडीपदाठारे शनिवार दिन प्राय 172 कोटी टंका मूल्यर 41टी विकासमूलक प्रकल्पर लोकार्पण एवं भूमि पूजन होइछि। एही अवसर में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंती छेंडीपदा अंचलर प्रगति पई निर्मित हेबाकु थिबा स्टाडियम एवं नूतन कम्युनिटी सेंटर बृहत प्रकल्पर शुभारंभ करा जायछि। एहा 42 जन अधिकारी को सरकारी योजनार सुफल प्रदान करा जायछि। श्री प्रधान सूचना दे कहिसंती आगामी दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना रे अनुगुल जिला को प्राय 25,000 रु अधिक घर आसिबो एवं डबल इंजिन सरकार समस्त योग्य हिताधिकारी पाखरे भत्ता पहुंचाइबा को संकल्पबद्ध। नंबर 5 शिक्षक नियुक्ति को नहीं आसिला बड़ अपडेट। चुक्तिभित्तिक शिक्षक नियुक्ति को नहीं आसिला बड़ अपडेट। राज्य रे आउ नियुक्ति हेबो नाही चुक्तिभित्तिक शिक्षक। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एने सूचना देइचंती। अन्य पक्षरे से कहिचंती 3 वर्ष रे नियुक्ति हेबे 45,000 शिक्षक। चलित वर्ष 15,000 रु अधिक शिक्षक नियुक्ति हेबाकु जाउचंती। एहा सहित युद्धकालीन भित्तिरे स्कूल गुडी को स्कूल चेयर एवं डेस्क जोगाई दिया जिवो बोली से कहिचंती। नंबर 6 नवीन दृढ़ कार्यानुष्ठान। आक्शन मोड रे बीजेडी सुप्रीमो एकाथरे दलरू 6 जन विधायकों को निलंबन करिसंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। किछि दिन तले राज्यसभा निर्वाचन रे दलर ह्यूब को मानि नथिले एवं क्रॉस वोटिंग करिथिले। एही 6 विधायक बीजेडीर 6 विधायकों को एवं दलरू निलंबित करा जायछि। दल विरोधी कार्य पई 6 विधायक निलंबित हेले। तेबे एही विधायक सब हेले सौभिक विश्वाल, चक्रमणि कहोर, यह सहित सुभाषिनी जेना, देवीरंजन त्रिपाठी, नवकिशोर मल्लिक। ए नहीं सूचना देइचंती बीजेडी मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक। नंबर 7 आसंता सप्ताह पर्यंत राज्य में बिजुली घड़घड़ी वर्षा। आसंता एक सप्ताह पर्यंत राज्य में जारी रहिबो बिजुली घड़घड़ी वर्षा पवन। आंध्र उपकूल और
ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ପବନ ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନବକଳେବର ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନିୟମିତ ହେବେ ସ୍କିମାଟିକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି କି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିୟମିତ କରାଯିବ। 2023-24 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଏହି ବର୍ଗର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 13,000ରୁ ଅଧିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଘଟିଥିବା ହଙ୍ଗାମା ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିବା ସହିତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଘର ପରିବେଶ ଆଗରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ବର୍ଷିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ସିଏମଙ୍କ ଘର ବାସଭବନ ଆଗରେ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଭଟଲିରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବନାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 3,000ରୁ 3,500 ହେକ୍ଟର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ବନୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିବେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଗତ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଘନତା ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନାଞ୍ଚଳ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନବୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 11 ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଜେନା। ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା କେନ୍ଦୁଝର ନନ୍ଦିପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ଧମକକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଜେନା। ନମ୍ବର 12 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିବ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କି ପରିବାରର ବଜେଟ୍ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ତେବେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଇଦା ଦେବ। ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ କିଣିବାର ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 ମାସର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ରାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏବେ 3 ମାସର ସିଧାସଳଖ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସର ଏକାଥରକ ରାସନ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 13 ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସୁନା ଦର କମିଯାଇଛି। ତେବେ 1983 ପରଠାରୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି। ସୁନା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ
10%ରୁ ଅଧିକ ଖସିଛି ସୁନା। ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,58,065 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ଦର 1,33,800 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24,700 ଟଙ୍କା କମିଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର 12,000 କମିଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ କମିଛି। କେଜି ପିଛା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମିଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଦର କମିଛି। ନମ୍ବର 14 ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ହଠାତ୍ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଇରାନ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଭାରତକୁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀମାନେ ଏବେ ଇରାନରୁ ତେଲ କ୍ରୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହେଉଛି। ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିକଳ୍ପର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀମାନେ ଇରାନରୁ ଏବେ ତେଲ କିଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିବ 10 ବଡ଼ ନିୟମ। ସରକାର ଆୟକର ନିୟମ 2026କୁ ଅଧୋସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସାୟୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା, ଆପ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକସ ଦେବେ। ନମ୍ବର 16 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର 3 ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ସଅନ୍ତାରାପୁର ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ପାତ୍ର ଓରଫ ଜଗା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଧରାଯିବା ପରେ ଜଗାକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଜଗା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଳାତ୍କାର କରିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଡେମୋ କରି ଦେଖାଇଛି। ନମ୍ବର 17 SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସର୍ବକାଳୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଇଛି। 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜମା ଉପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ସୁଧ ହାର 25 ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନୂତନ ହାର ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସୀମା ତଳେ ଜମା ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ନମ୍ବର 18 ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ହେଲା ଧୁରନ୍ଧର। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ବାଜିମାତ କରିଛି। ଏଣିକି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ। ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ ଏତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଏବେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିସାରିଛି। ଏଣିକି ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କଲା ଧୁରନ୍ଧର ଫିଲ୍ମ। ନମ୍ବର 19 IPL ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନକୁ ଫେରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। IPLର 19ତମ ସିଜିନ୍ ପରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। 28 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୋର ଉପରେ ରହିବ। IPL ପରେ ପରେ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତ ଭର୍ସେସ୍ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ T20 ସିରିଜ୍ ହେବ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗସ୍ତ କରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 2018, 2022, 2023ରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛି। 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ 26 ଜୁନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ 28ରେ ଖେଳାଯିବ।